اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سویڈن کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے حرمتی، قرآن کریم کی توہین اور قرآن کریم کے نسخوں کو آگ کے حوالے کیے جانا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ سویڈش حکومت نے سیکیورٹی کی سطح کو بہت بڑھا دیا، کیونکہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد اب حملوں کا اندیشہ ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم دنیا کے اظہار برہمی اور ری ایکشن کے خوف کے پیش نظر سویڈن کی انٹیلیجنس ایجنسی نے دہشت گردی کی وارننگ کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سمجھیے کہ اب سیکورٹی کی سطح کو بہت بڑھا دیا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سویڈن قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے آتنکوادیوں کو روکنے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اور اب سویڈن نے خود یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب ہم پر حملے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جدہ میں قائم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے بھی سویڈن اور ڈنمارک کی جانب سے قرآن کی بے حرمتی پر کارروائی نہ کرنے پر مایوسی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے فلسطین کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں فلسطین میں اسرائیلی آتنکوادی اور یہودی آتنکوادی کس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتے رہتے ہیں، اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کی خبریں میں آپ کو لگاتار بتاتا ہوں۔ اور ابھی فی الحال یہ خبر آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے گھروں کی تعمیر نو کو لے کر چندے کی مہم شروع ہوئی۔ چندے کی مہم میں ایک 15 سال کے نوجوان نے اپنی ساری جمع پوجی چندے میں دے دی۔ فلسطین میں تقریباً 1 سال پہلے 15 سالہ مصعب عبدالحق نے ایک نئی الیکٹرک بائک خریدنے کے لیے اپنا یومیہ الاؤنس بچا لیا تھا تاکہ نیا تعلیمی سال شروع ہو تو اسے آنے جانے میں مدد مل سکے۔ تاہم اسرائیل کی آتنکوادی کارروائیوں کی وجہ سے فلسطینیوں کے گھروں کی جو تباہی ہوئی ہے، ان فلسطینیوں کے گھروں کی دوبارہ تعمیر نو کے حوالے سے چندے کی جب آواز اٹھی تو اس 15 سالہ بچے نے اپنی ساری جمع پوجی اس فنڈ میں دے دی۔ فلسطینیوں کے مشکل معاشی حالات کے باوجود صرف چند دنوں کے اندر نصف ملین
डॉलर जमा किए गए हैं और इस रकम से 2 नए मकानात की खरीदी के लिए माली एआनत फराहम कर दी गई है। यानी खैर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए चंदे की मुहिम चली है। आप तमाम हजरात भी जो पूरी दुनिया में बसते हैं बाकायदा इस मुहिम में साथ दें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, ईरान और सऊदी अरब इन दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली इलाकाई सलामती के लिए बड़ी अहम है। रियाद में, ममलकत सऊदी अरबिया के रियाद में दोनों मुल्कों के वज़राए खारिजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इस बात का इजहार किया गया कि सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात की बहाली पूरे इलाके की सलामती के लिए बड़ी अहम है। सऊदी वज़ीर खारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली एक अहम लम्हा है। रियाद में अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहज़ादा फैसल ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है और मजीद ये भी कहा कि सऊदी अरब ईरान के साथ तयशुदा सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मुआहदे को फ़ाल करने का भी ख्वाहिशमंद है। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेज़बानी की सऊदी अरब की कोशिशों की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं पर ईरान के वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रियाद में होने वाली बातचीत को नतीजा खेज करार दिया और कहा कि ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान खित्ते में सऊदी अरब के किरदार को कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक देरीना इलाकाई मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ढाका वगैरह से बड़ी खबर आ रही है कि शेख हसीना जो वहाँ की वज़ीर आज़म हैं, बांग्लादेश के वज़ीर आज़म, उनके बेटे को कत्ल करने की साजिश के मामले में बांग्लादेश के 2 मुअम्मर तरीन सहाफ़ियों को यानी 2 बुजुर्ग पत्रकारों को सज़ा सुना दी गई है। जुमेरात को यह सज़ा दोनों की गैर हाजिरी में सुनाई गई। सहाफ़ियों के हामियों का कहना है कि उन्हें मुल्क की अपोजिशन की हिमायत करने पर सज़ा दी गई है। 88 साला शफीक रहमान और 70 साला महमूद रहमान, इन दोनों सहाफ़ियों को 3 दीगर अफराद के साथ सज़ा सुनाई गई है। हुक्काम का कहना था कि शेख हसीना के सबसे बड़े बेटे को अगवा और कत्ल करने की नाकाम साजिश उस वक़्त की गई जब वो 1 दहाई पहले अमेरिका में मुकीम थे। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को जहर भरा खत भेजने वाली एक लेडी, एक खातून को 22 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि सितंबर 2020 में उस वक़्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी आमेज खत भेजने वाले खातून को 22 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बरतानवी खबर रसा इदारे एजेंसी रोटर्स ने के मुताबिक कनाडा और फ्रांस की दोहरी शहरियत रखने वाली 55 साला पास्कल लेडी ने इस साल के शुरू में अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। जुमेरात को अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मज़कूरा खातून ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और टेक्सास स्टेट के कानून नाफिज करने वाले 8 एहलकारों को जहर आलूद यानी राइसिन से भरे खतूत भेजे थे। अमरीकी हुक्काम ने जहरीले मवाद से भरे हुए ख़त का लिफाफा जब्त किया है जो व्हाइट हाउस के पते पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया था।